إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور بعد فتح حكمه على من عظم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند ودي الأمة دانس الجناب المصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوقيق الله سيدات مريم وسيدات آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من السرافل بالقسمات الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا لأهل المساني فهزار اليمن غرت واستديعوا بجمالي فاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا لبشرى بصدي مستمر ليس ينفت حيث عودي
أبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمدي جل أن ينصره الأد إذ حبنا بوجودي المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا قلبي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا
صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي بغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله يا محمد يا أبا بدر يا صديق يا عمر عثمان يا علي فاطمة بنت رسولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد. اللهم صل Alhamdulillah. Demikian tadi pembacaan Maulid Simtuduror. Semoga dengan wasilah Maulid ini apa yang menjadi hajat kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan, dapat semakin menumbuhkan rasa cinta kita serta rasa rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Ustadz Muhammad Kandi Esos yang pada kesempatan malam hari ini yaitu kajiannya yaitu kitab Nasail Ibad kepada jamaah semua untuk mendengarkannya. Kepada guru kita, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa dalam keberkahan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kita simak kajian kita pada malam hari ini. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifada wal-mudzakkara wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah rasulillah
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Abainal fadil wal asatizatu syurafa wa syurahiba rahimakumullah. Yang kami muliakan segenap para asatizah, para guru-guru semuanya, bil khusus kepada segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin, ada Bapak Nadi, Bapak Ustadz Kasimin beserta para pengurus yang lainnya, beserta orang tua kita, Kong Arsyad, Bapak Jenal, serta para orang tua, tokoh masyarakat, para sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan rahmat keberkahan daripada Allah senantiasa kita curahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah mentakdirkan kita berkumpul pada malam ini dalam rangka ta'lim yang setiap malam Kamisnya kita laksanakan. Mudah-mudahan taklim yang kita laksanakan ini bisa membawa kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa diri kita menjadi pribadi yang santun, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari bersama. Salawat teriring salam Allah curahkan keharibaan manusia agung, manusia pilihan Allah, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, yang mudah-mudahan kita yang banyak bersalawat kepada Rasulullah kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan kembali meneruskan ta'lim kita dalam kitab Nasahil Ibad karangan Asy-Syaikh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan memahami daripada ilmu-ilmu tersebut. Sebelumnya kita kirim Fatihah untuk jamaah kita Bapak Taufik Hidayat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cengkareng. Juga kita fatihahkan mungkin keluarga kita, sahabat kita, tetangga dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan daripada penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa berkumpul bersama kita semuanya. Al-Fatihah bin Syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sampai kita masih membahas tentang 7 perkara yang dapat menerangi daripada kubur kita. Kemarin telah sampai yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Sedikit saya tambahkan masalah birrul walidain para jamaah sekalian. Untuk para anak, ya, untuk para anak, bahwasannya orang tua kita itu sudah kepanasan di dunia. Ketika mencari nafkah untuk kita, anaknya nih udah kepanasan mereka, panasan, kedinginan mencari uang. Jangan sampai nanti di akhirat kita termasuk anak-anak
yang memanaskan orang tua kita dengan panasnya api neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi sudah cukup lelahnya mereka di dunia, sudah cukup capeknya mereka di dunia, ya jangan sampai nanti di akhirat capek juga masalah kita. Jadi untuk para anak, berbaktilah kepada orang tua kita kalau ingin hidupnya barokah. Ya, kalau ingin hidup barokah, ingin orang dicintai oleh Allah, kuncinya adalah cinta sama orang tua, bakti sama orang tua. Memang ini sulit para jamaah sekalian, ya, sulit. Tapi biar bagaimanapun juga orang tua kita adalah manusia yang telah memberikan semuanya perhatiannya, ya, kepada kita anak-anaknya. Jadi sungguh amat wajar kalau kita membalas kebaikan mereka, walaupun tidak akan mungkin kita mampu untuk membalas kebaikan atau jasa orang tua kita, tuh nggak akan mungkin, ya. Wasalisu silaturahim, dan yang ketiga adalah silaturahim, menyambung silaturahim. Di dalam beberapa kitab akhlak itu salah satu juga yang harus dilakukan apabila orang tua kita meninggal, ya, maka kita selaku anak jangan memutuskan silaturahim kepada sahabat-sahabat ayah kita, ya, jangan memutuskan silaturahim berkunjung kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Tetap jalin silaturahim di antara mereka semua, walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Ini anjurannya seperti itu, tetap menjalin silaturahim. Warabi'u, dan yang keempat, ala yudhi'a umurahu fil ma'siyah, tidak menyia-nyiakan usia kita di dalam kemaksiatan. Sungguh orang yang merugi, kata Rasul, ya, dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, tetapi dia banyak berbuat kebaikan. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang oleh Allah diberikan umur panjang tapi amat buruk perilakunya. Ini orang-orang yang merugi. Jadi umur kita ini jangan disia-siakan, dihabiskan hanya untuk berbuat maksiat. Ya, merugi kita nanti para jamaah sekalian. Ya, umur kita berlalu sia-sia tanpa adanya kebaikan di dalamnya, tanpa adanya penghambaan kita kepada Allah. Sungguh kita adalah orang-orang yang merugi. Makanya kata Allah, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Siapa itu mereka merugi? Mereka orang-orang yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang merugi siapa? Mereka orang-orang yang oleh Allah diberikan badannya sehat, tubuhnya kuat, nggak mau beribadah kepada Allah, itu orang yang merugi. Siapa lagi mereka orang yang merugi? Adalah mereka orang-orang yang oleh Allah diberikan harta yang banyak, tidak dipakai di jalan Allah, itu pun orang yang merugi. Siapa lagi yang merugi? Mereka orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah dirinya itu kesehatan, diberikan oleh Allah panjang umur, tapi enggak mau beribadah. Itu orang-orang yang merugi. Suka mengambil hak orang, ya, sukanya menghabiskan waktu dengan tidak manfaat, itu orang-orang yang merugi. Ya. Illal ladzina amanu,
Siapa orang yang tidak merugi? Illallazina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilu sholihah, dan mereka orang yang beramal soleh. Ini orang yang enggak merugi. Ya. Ini orang yang tidak merugi. Jadi jangan sampai waktu kita habis untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kelak satu hari 10 jam, 1 jam itu para jamaah nanti bisa menjadi berharga buat kita itu. Ya, saya sering sampaikan ketika orang meninggal dunia ditanya oleh malaikat, apa keinginanmu? Jawaban kita apa? Pengen hidup kembali. Lah kata malaikat, dulu lagi hidup ngapain aja lu? Kan begitu kata malaikat. Enggak, setahun aja, enggak bisa. 6 bulan deh, 6 bulan, enggak bisa. 3 bulan, enggak bisa. Sebulan, enggak bisa. Seminggu, enggak bisa. Sehari, enggak bisa. 1 jam aja enggak bisa. Semenit aja enggak bisa. Dulu kenapa ketika Allah memberikanmu kesehatan, memberikanmu banyak luang waktu, kenapa enggak pakai untuk beribadah kepada Allah? Makanya kata Nabi, ya, nikmatani maghlub bima fihi ma'andinas asihatu wal faraq. Ada 2 nikmat kata Nabi yang sering orang lupakan. Apa itu? Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat keluasan waktu. Ya. Nikmat sehat itu kita kadang-kadang kayak orang kayak orang nggak tahu bersyukur sama Allah kadang-kadang. Taunya bangun sehat udah ngeloyong kerja. Ya kan? Nggak pernah tuh kalau bangun tidur ngucapin berdoa alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin. Nggak pernah tuh doa kayak begitu. Bangun tidur langsung buru-buru mandi, kadang-kadang subuhnya kesiangan, ya kadang nggak sholat subuh. Ini orang nggak bersyukur ini. Udah dikasih hidup, ya dikasih sama Allah rezeki, ya tapi nggak sholat. Ini nih, ya sholatlah, ya walaupun jam 5:30 gitu, sholat. Kalau sekali dua kali Pak bangun jam 5:30 itu mungkin kecapean. Tapi kalau tiap hari itu bukan kecapean, kebiasaan namanya. Makanya minta sama Allah, Pak, orang-orang yang sering bangun tahajud, yang dia jam 3 udah bangun, ya bisa untuk ngambil wudhu, bisa untuk sholat tahajud. Itu orang-orang pilihan Allah, Pak. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Bener enggak? Iya. Padahal jam 8 udah tidur dia. Tapi bangun malam tuh enggak bisa. Walaupun bangun malam kencing dong, tidur lagi. Kenapa begitu? Karena keinginan menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang baik ini dalam diri dia enggak tertanam dalam dirinya dia. Yang penting saya mah hidup ini ya kerja, bangun, tidur. Jam 7 berangkat kerja, pulang sore, nonton TV, tidur. Begitu aja hidupnya. Ini merugi nih. Ya, merugi. Ya, jadi kelak para jamaah sekalian, setiap menit, detik dari hidup kita ini akan kita sesali para jamaah sekalian. Kalau kita menyadari nih setiap harinya, setiap jamnya batas daripada kematian kita semakin mendekati kita. Ya kan? Tuh tadi sore di WA tuh kurir meninggal dunia, lagi nganter barang di daerah Interkon meninggal, Pak. Lagi nganter barang mana dia meninggal. Geletak coba itu. Kan umur itu namanya. Ya kan? Mungkin kata istrinya mah lagi kerja suami saya. Kata anak-anaknya, kok bapak jam segini belum pulang ya? Udah jadi mayat nanti pulang-pulang. Jadi kita ini
Ya, kalau dalam hidup kita itu tidak bermanfaat, merugi. Jadi jangan sia-siakan usia kita ini ya hanya untuk apalagi untuk maksiat kepada Allah. Ya, jangan deh ya, rugi kita nanti. Ya. Kenapa? Yang namanya orang maksiat ya, wah itu semakin menjauhkan dirinya dari kepada Allah. Wal khamisu, dan yang kelima, alla yattabi'a hawahu, tidak menuruti hawa nafsunya. Ya. Kalau mau kuburannya itu terang, maka jangan menuruti hawa nafsu kita. Karena kalau dunia itu inginnya kita itu terjerumus. Ya. Pengennya mah tidur aja. Ngedenger suara azan, bentanggung lah dikit lagi lah. Gitu. Kalau kita ke Bali nih Pak, ya ke Bali ya, itu kangen Pak sama suara azan. Kangen sama suara azan Pak. Susah nyari orang azan. Itu baru di Bali loh. Gimana kalau di sono, luar negeri ya, yang non muslim gitu. Negara sahabat-sahabat muslim kita di Hong Kong nih Pak, mau Jumatan aja susah. Susah Pak. Kita yang masjid dekat, musola banyak, susah bener kayaknya tuh. Azan mah azan, kadang-kadang ya azan juga nggak punya wudhu lagi. Orang kalau mau azan tuh wudhu dulu. Ada orang azan tuh Pak, ya nggak sembarangan azan. Niatkan azan, saya ini untuk memanggil orang untuk mengerjakan sholat. Ini mau azan nggak punya wudhu, kadang-kadang nggak pakai kaos, pakai sarung doang dia azan, mentang-mentang nggak ada orang. Yang penting azan dulu dah. Ada lagi kayak begitu tuh. Biasakan kalau dia yang azan, dia yang qomat. Jangan dia yang azan, yang qomat orang lain. Ya, biasain yang azan juga yang qomat. Orang kita kan kadang-kadang selebor, bocah kadang-kadang azan. Bocah azan. Ya, kalau bisa yang azan tuh yang dewasa, yang udah mau wudhu tuh, mau azan tuh udah punya wudhu, pakaiannya rapi. Kenapa? Karena kita ini manggil orang buat beribadah. Bukan buat nonton dangdut, bukan. Tapi buat beribadah. Kalau orang azan gak punya wudhu, keder itu namanya. Iya. Apalagi di kampung-kampung. Yang muda-muda pada ke Jakarta, tinggal yang tua-tua, batuk-batuk sampai azan. Di Jakarta mah kebangetan kalau sampai yang azan masih yang aki-aki aja mah. Ya kan? Paling subuh, borongan, ya azan, ya qomat, ya imam. Ya, kelak Pak, kita akan rindu dengan suara azan. Makanya kalau azan yang enak suaranya harusnya tuh. Jangan suaranya gebar-geber. Pengeng kuping. Banyak Pak, banyak orang itu tertarik dengan Islam mendengar alunan suara azan. Bener nggak? Makanya masjid-masjid harus bagus speakernya. Jangan krek nyuk. Aduh. Kadang-kadang saya pernah khutbah tuh Pak, speakernya nyetrum. Lah itu ngebunuh khotib pelan-pelan itu. Saya pernah tuh, Assalamualaikum, nempel. Ya, kalau Jumatan besok nih, mimbara yang bersih, dilap-lapin. Kadang ada khotib mau begini, bajunya putih kan, kok debu melulu nih, akhirnya dia begini tuh. Ada yang begitu Pak. Jadi tolong tuh, ini permintaan khotib,
Saya mewakili khotib-khotib sejabodetabek. Ya, ini mimbarnya yang bersih gitu loh. Siapin air, ya jangan air jeruk, jangan kopi, air putih aja. Ntar dia keenakan ngopi, lupa lagi khotib. Iya, ya kalau jadi khotib jangan ngantongin rokok Samsu. Ya para jamaah, itu perlu diperhatikan, ya. Jadi kembali lagi, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau selalu ngikutin hawa nafsu, karena hawa nafsu mah inginnya yang enak-enak aja, Pak. Inginnya yang enak-enak aja. Contoh kita kalau lagi emosi, lagi marah, kadang-kadang sama anak kita nempeleng, kelpok, ya kan? Sama teman kita emosi dikit tonjong, ya kan? Ujung-ujungnya nyesel nggak kita? Nyesel. Kalau anak kita berlaku tidak baik, berlaku kesalahan, ucapin Allah yahdi, semoga Allah memberimu petunjuk, memberimu hidayah. Begitu, jangan ditempeleng, Pak. Itu bukan pendidikan yang baik buat anak-anak kita, ya. Tuh, jadi orang itu kadang-kadang habis berbuat baru menyesal. Udah nempeleng, udah gebugin orang, naudzubillah sampai bunuh orang baru nyesal, percuma. Karena apa? Ngikutin nafsu. Ya, lihat bagaimana Qabil, ya kan, ketika dirasuki ya oleh yang namanya ingin bahkan sampai berani untuk membunuh adiknya sendiri Habil. Hawa nafsu. Sebabnya hawa nafsu. Makanya ada malaikat Harut wa Marut itu ceritanya ya ingin menjadi manusia. Karena manusia itu kan Pak makhluk Allah yang paling sempurna karena punya akal. Kalau malaikat itu wal malakul ladzi bila abin wa enggak punya bapak, enggak punya ibu. Ya. La surba, ya tidak pengen minum, enggak pengen makan tuh malaikat ya. Dia juga enggak pengen tidur, itu malaikat. Ibadat terus sama Allah. Ada iblis maksiat terus sama Allah. Kalau kita manusia itu tengah-tengahnya tuh. Ima ada kalanya kita banyak ibadah, juga ada kalanya banyak maksiatnya. Nah, akal inilah nih yang bisa untuk menyetir daripada itu hawa nafsu. Kalau akal ini tidak didasari, dikuatkan dengan keimanan yang kuat kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, maka akal ini akan terus untuk selalu berpikirnya bagaimana berbuat terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min zalik tuh kalau udah sampai kayak begitu tuh. Udah keenakan berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ketika ditegur, ayo kita kembali ke jalan Allah. Ah, udah tanggung saya mah. Udah tanggung ke jurang kenistaan, jurang dosa. Ya Allah. Jangan kerdil. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jadi jangan terlalu mengikuti hawa nafsu setan. Dikatakan tuh takwal ilah madaru kulli sa'adatin wa tiba rasusari habaila. Kalau orang mengikuti hawa nafsu itu merupakan apa? Rasusari habaila. Merupakan sumber daripada kesalahan-kesalahan manusia itu dimulai dari apa? Mengikuti hawa nafsu. Jadi berupayalah ya. Mau dimulai dari rumah dulu Pak. Ya. Lagi makan Indomie pakai bakso sama cabe, kan enak tuh. Wih. Enggak ada kerupuknya ini. Tuh. Mulai dari situ Pak. Aduh. Udahlah saya nahan lah walaupun pengen kerupuk. Jangan beli kerupuk. Jangan malah beli. Wah, beli kan makin nikmat tuh. Makin lupa kepada Allah ntar. Ya pengen makan
seblak nih, jangan beli seblak, beli pecel lele. Lagi pengen pecel lele, beli seblak gitu. Ya, karena memang kalau nafsu itu ya kata apa tuh saya berbudah tuh kan, wa nafsu katifli intuhmil musabba ala, ya. Yang namanya nafsu itu seperti anak kecil, Pak. Seperti anak bayi. Kalau belum disusuin sama ibunya, terus dia menangis tuh. Minta disusuin sama ibunya. Nafsu juga sama. Kalau belum diturutin, terus rongrong terus sama kita. Ya, makanya sedikit demi sedikit dilatih lah. Dilatih. Walaupun kita belum sempurna ya, tapi dilatih saja. Wasadisu yang keenam, anjastahida fit ta'ah. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, atiullah. Taatlah kalian semua kepada Allah. Bersungguh-sungguh, Pak. Ya. Bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Setiap gerakan dalam sholat kita rasakan tuh Allahu Akbar. Tahu apa artinya Allahu Akbar? Apa arti Allahu Akbar? Allah zat yang maha besar. Artinya semua selain Allah itu kecil. Apalagi diri kita mah kecil, nggak ada apa-apanya. Ketika orang mengangkat tangan, tandanya berserah diri kepada Allah. Ketika orang sujud, ini muka ya yang menjadi merupakan simbol kita taruh di bawah. Sementara mamap dubur yang biasa ngeluarin kotoran taruhnya di mana? Di atas, menandakan kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, dari situ belajar tuh ketaatan kepada Allah, menjadi orang yang nanti bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Mungkin sampai detik ini, Pak, kita belum bisa rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dalam sholat kita. Pernah nggak kita dalam sholat malam kita bisa meneteskan air mata? Susah belum. Coba memasrahkan diri kita kepada Allah. Seperti halnya ketika kita dalam kesulitan, dalam permasalahan, terkena musibah dari Allah, kita bangun malam, bertahajud, ngadu sama Allah, kita bisa nangis nggak, Pak? Bisa. Kenapa kita nangis? Karena butuh banget sama Allah. Kenapa ketika udah dikasih semua sama Allah nggak nangis lagi? Itu kita tuh, kelasnya kita tuh begitu, Pak. Makanya ulama-ulama banyak mengajarkan, kalau seandainya permintaanmu kepada Allah belum dituruti, ya, belum Allah kasih. Kenapa? Karena Allah ingin engkau terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dikasih, kau bakal lupa sama Allah. Makanya Allah kasih enggak dulu, direm dulu. Nanti dipending dulu. Supaya apa? Semakin kita dekat kepada Allah. Cuman kadang-kadang kita enggak sabar. Cuman kadang-kadang kita ini suudzon sama Allah. Allah enggak adil sama saya ini. Begitu, Pak. Ini yang bikin penyakit itu seperti itu pada diri kita. Ya. Jadi dekat sama Allah, beribadah kepada Allah hanya ketika butuh doang sama Allah. Ketika udah enggak butuh sama Allah, ditinggalin. Nabi kita Muhammad SAW manusia pimpinan para rasul yang sudah dijamin surganya sama Allah, tetap terus beribadah kepada Allah. Bahkan sampai kakinya bengkak, kakinya pecah-pecah. Kita mah boro-boro bengkak, boro-boro pecah kaki kita. Imam terawih lama kesel minta ampun. Imam nggak tahu gue belum makan apa ini. Kita tuh kelasnya kayak begitu. Iya. Bila perlu cari mana yang mujid lebih cepat tarawihnya. Kono aja berangkat pindah. Gitu. Ya, jadi cobalah untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mana? Dari bersyukur dulu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau sudah
memberikanku umur panjang, sehat walafiat, ya. Jadi setiap sholat kita, ya, gerakan kita, wudhu kita, semua Allah yang gerakin para jamaah sekalian. Kita ada di sini nih, Allah yang gerakin. Makanya beruntung kita. Ya, beruntung. Berapa banyak orang-orang di luar sana ya enggak merasa rugi, enggak merasa butuh sama agama, ya begitu aja. Maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, ada betul-betul tuh apa namanya ya? Semangat dalam beribadah kepada Allah. Rindu sama masjid, rindu sama majelis ilmu, itu penting Pak buat kita Pak. Supaya ada apa? Ketertarikan, ketaalukan, katakan kita kepada rumahnya Allah ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wasabi'u anjuk sira zikrullah, yaitu agar apa? Untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kata Allah, azkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ya. Dan bersyukur kalian kepadaku kata Allah. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Ketika orang berzikir Pak, megang tasbih, subhanallah, 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 nikmat itu Pak. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati menjadi tenang, menjadi damai. Bukannya dengan orang banyak zikir malah semakin merasa lebih hebat dari orang lain. Ini zikirnya salah. Kalau ada orang sering berzikir kok makin menimbulkan sombong dalam dirinya, itu bukan berzikir namanya. Ya, orang yang selalu ingat kepada Allah maka akan semakin dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah, dia senangnya berzikir kepada Allah. Dan ciri orang yang namanya enggak suka kepada Allah, dia enggak pernah berzikir, dia benci berzikir kepada Allah. Jadi jadikan tuh zikir kita tuh kalau habis sholat baca tuh, jangan ditinggalin. Tiap sholat baca subhanallah 33, ya, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, baca itu, ya. Kan ada tuh di kitab Taqihul Qaul juga ada tuh tentang fadilah keutamaan berzikir kepada Allah, ya. Supaya hati ini tenang, damai, dekat dengan Allah dan paham artinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti kita ini Pak enggak pantas dipuji, ya. Mungkin kita punya kelebihan, mungkin kita sama Allah diberikan ilmu yang luas. Saya mau tanya, itu ilmu yang ngasih siapa? Kalau Allah mau cabut dibikin gila bisa nggak? Kalau udah gila hilang nggak ilmunya? Hilang. Banyak orang memuji kita, mungkin karena harta kita banyak. Ketika kita nggak punya harta, apa orang muji kita juga? Tidak. Tuh. Jadi artinya semuanya kembali kepada Allah. Apa yang kita punya itu dari Allah. Semua dari Allah. Badan sehat, rezeki, iya kan? Keluarga, anak, semua dari Allah. Kenapa kita kadang-kadang kayak orang megang benda tuh begini nih, nggak mau dicabut, tarik-tarikan begini, ya. Contoh Pak, kita siapin makanan di sini nih, banyak makanan. Terus mata kita ditutup, Ayo, sekarang ambil dah tuh apa yang ada di situ. Kira-kira kita perebutan ngambilnya nggak Pak? Perebutan. Kenapa perebutan? Takut enggak kebagian. Kita juga sama
Seperti itu Pak, hidup kita seperti itu. Kita takut nggak bisa makan, kita takut ini, takut itu. Padahal hidup kita ini sudah ditakdirkan sama Allah. Kita bakal begini, bakal begitu. Udah ada jalannya. Kayak kereta KRL tuh. Masinis tuh bawa kereta. Kenapa itu bisa jalan, kereta itu bisa jalan? Karena ada setrum listrik. Kalau mati lampu, berhenti. Kita juga sama. Kalau ada waktunya mati, ya mati. Ada pun hidup kita, mau dijalanin tuh kereta selagi masih ada listriknya, mau direm bisa, mau jalan bisa, karena ada setrumnya. Kita juga sama, ada ruh kita nih. Mungkin kita sono kemari begini begitu, tapi ingat, semuanya kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saya mengajak kepada para jamaah semuanya, ya, untuk apa? Mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Saya bicara seperti ini bukan berarti yang paling benar, bukan. Saya hanya wa ma'alaina ilal balagul mubin. Yang kedua, watawa sobil haqi, watawa sobis sober. Saling nasihat menasihati. Pun sama, kalau jamaah saya salah, tegur, nggak apa-apa. Ya namanya orang kan ada khilafnya. Namanya manusia, ya tempatnya salah dan lupa. Jangan saya salah didiemin, nyemplung ntar. Iya kan? Gitu, ya. Yang kedua, perbaiki diri kita. Ya. Tidak ada istilah terlambat dalam orang taubat, itu enggak ada terlambat. Selagi nyawa, ya, belum lepas dari tubuh ini, Allah masih menerima taubat kita. Ya. Toh kita enggak nyembah berhala. Betul. Kita enggak nyembah berhala dah perasaan. Ya kan? Kita enggak pernah bunuh orang. Cuman ya begitu-begitu aja dosa kita mah ya. Artinya jangan putus asa. Orang yang membunuh saja, orang yang menggal kepala orang ratusan aja masih Allah ampuni. Ya, selagi itu orang mau taubatan nasuha. Jadi para jamaah sekalian, ini udah bulan Rajab. Besok kita mau ngadain Rajaban. Akan masuk bulan Sya'ban. Ramadan deh. Iya kan? Ramadan. Apa persiapan kita ketemu Ramadan, Pak? Kita punya apa? Punya apa yang udah kita siapin berjumpa Ramadan? Kayak orang main bola, kita udah latihan belum? Satu Ramadan tuh mulai kualifikasinya Ramadan tuh. Masa iya orang mau bertarung kagak latihan dulu? Bisa apa tuh kata orang, kaki kita bisa apa tuh? Kram urusannya. Main bola langsung main aja, kram kakinya. Pun sama, ini Ramadan sebentar lagi. Persiapin diri kita. Untuk apa? Untuk banyak beribadah di bulan suci Ramadan. Jangan mikirin yang macam-macam. Kalau mau belanja, sekarang belanja. Tanah Abang masih lega Ya. Jangan belanjanya Ramadan, ruwet. Banyak orang pada nggak puasa. Dari sekarang belanja, yang punya bini, punya anak, punya masjid, mau beli sarung, hono sekarang belanja. Jangan Ramadan belanja, ruwet itu. Ramadan fokus ibadah. Jangan di mall, Ramadan di mall ngapain? Sono ke mall sekarang dah. Ya. Aduh, belum ada duitnya. Ya udah ngapain kek. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أفضل مقدم من قبلي قول لا إله إلا الله لا
ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim waj'al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya lab'ala bi syafa'ah ya lab'ala bi syafa'ah ya lab'ala bi syafa'ah kullu hajatan qadi daraka ya ahlal madinah daraka ya ahlal madinah daraka ya ahlal madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahla ya tarimu ahlaha wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga